وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيس وحنبار واجب كيسا وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أردي وان السلام يا ومعلم المحيدين يما ددني التربية الإسلامية وحدات كذي هو رسوق عضني حدنا إنه كوجد جرو الوحدة السادسة وهي الأحاديث النبوية الشريفة وإنه كسوق عضني لبدي حديث أهرية ما أنتنا إنه قد قلدونا هدي إلى هيدادو حديثكي صدحات أرداد شرفت لهاي waxaan inii sheegayaa beejka aad kala soconaysaan cashirkani inuu yahay beejka 58 beejka 58aad inaad kala soconaysaan ee buugaaga fasalka 6aad inaad kala soconaysid ha ilaawin inaad buugaaga kala furto markaan cashirka marinayo dhageyste ama daawade sidaas ayuu cashirku markaa inoogu bilaabmayaa xadiiska saddexaad oo magaciisu yahay العمل مرتبط بالنية العمل مرتبط بالنية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه marka u horeysa waxaynu sameeynaa xadiiska ayaan laftigiisa dul maraynaa kadib markaan xadiiska laftigiisa dul marno ayaynu marka dambe hadii ilaahay idmo sharxi doonaa. العمل مرتبط بالنية وعنوانكي وحكى يا حديثك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وحانا هلكا نوقرا أو امرأة يتزوجها لكن حديث كالروايات وحجر أولانا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أخرجه البخاري. ترجمة الراوي هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين كنيته أبو حفص ولقبه الفاروق وهو أحد المبشرين بالجنة. أسلم سنة 6 من البعثة فأعز الله به الإسلام وشهد جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. استخلف بعد أبي بكر ومدة خلافته 10 سنوات اغتاله أبو لؤلؤة المجوسي واسمه الفيروز واستشهد سنة 23 هجرية وهو يصلي بالناس صلاة الفجر فطعنه عدة طعنات بخنجر كان معه. معاني
المفردات. الكلمة معناها الأعمال ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل. النية قصد القلب وعزمه على أمر من الأمور. الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. يصيبها يحصل عليها امرأة يتزوجها ينكحها. المعنى الإجمالي. هذا الحديث العظيم يرشدنا ألا يقبل الله عملا إلا بالنية، حتى إن المسلم يضاعف له الثواب على أكله وشربه وقيامه وقعوده ونومه ويقظته على حسب نيته في ذلك. وربما يجمع الشيء الواحد عدة وجوه من العبادات بالنية. ويستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وجوب الإخلاص لله تعالى في جميع الأعمال، لأنه أخبر أنه لا يخلص للعبد من عمله إلا ما نوى. فإن نوى في عمله لله والدار الآخرة كتب الله له ثواب عمله، وإن أراد به السمعة والرياء فقد حبط عمله وكتب عليه وزره. وهي تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. ومن قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد دنيا أو امرأة فهي حظه، ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة. إرشادات الحديث. رقم 1: الإخلاص في النية شرط لقبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. النية تكون قبل العمل. النية الخالصة تجعل الأعمال المعتادة عبادات يؤجر المرء عليها. إذا صلحت النية صلح العمل، وإذا فسدت النية فسد العمل. رقم 5: الهجرة إلى الله من أفضل الأعمال. halkaa waxaa inoogu dhan kormaristii xadiiska maanta iyo cashirka aynu dhiganayna dhammaantood. waxaan u akhriyayaa waxa aan rabaa inaad akhriska ku celcelisid si heerkaaga akhris uu kor ugu kaco. hadda waxaynu garageli doonaa haddii ilaahay idmo inaynu mar labaad macnihii u soo laabanno xadiiskeenna. xadiiskeenna waxa uu ciwaankiisu ahaa ama uu yahay alcamalu murtabitun binniya, oo ay macnaheedu tahay alcamalu camallada aynu qabanayno ha ahaadaan kuwa cibaado iyo kuwa kalaba. murtabitun waa mid ku xidhan binniyati, niyada ku xidhan, oo wuxuu niyada ugu xidhan yahay camalka cibaadada ee aad samaynaysaay haddii aanad u niyoonin ilaahay dartii cibaado kuwama ahaanayo. halka
camalada iyo shaqooyinka nolosheenna kale aynu qabsanayno tusaale ahaan macallinnimada iminka aan wax kugu barayo haddii aan u niyoodo ilaahay dartii ay cibaado ii noqonayso, qof walboo wax dhigayana ay cibaado u noqonayso, ajar iyo xasanaadna uu ka helayo. sidaa darteed bay camalka ay niyadu shardi u tahay. xadiiska haddii aynu gadagallo can cumar ibnu alkhadaab, waxaa laga wariyey cumar ibnu alkhadaab radia allaahu canhu, ilaahay ha ka raalli ahaadee, qaala ina uu yidhi samictu waxa aan maqlay rasuula allaahi, rasuulka ilaahay oo sala allahu calayhi wasalam, nabadgelyo iyo naxariistii eebe korkiisa ha ahaatee, yaquulu leh innama alacmaalu, camaladu wax kale ma aha e binniyaati, niyada ayay ku xidhan yihiin. qofku wax kale ma lehe ee camalkiisa waxa uu ka leeyahay inta uu ka niyoodo, oo xadiiska inta dambeba ay sharxayso oo ah wa innamaa likulli imri'in, uma ahaanin qof kasta camalkiisa ugama ahaanin maa nawaa, intii uu niyooday mooyaane, in kale uma ahaanin likulli imri'in qof walba maa nawaa, intii uu niyooday mooyaane. faman kaanat cidda ay ahaatay hijratuhu, socdaalkiisu ilallaahi, ilaahay dartii ay ahaatay, iyo wa rasuulihi, iyo rasuulka dartii ay ahaatay, fa hijratuhu, socdaalkiisaasi ilallaahi bay ahaanaysaa, ilaahay dartii iyo wa rasuulihi, iyo rasuulkiisa. waman cidda kaanat ay ahaatay hijratuhu, socdaalkiisu lidunyaa yusiibuhaa, adduunyo uu helo, ow imra'atin ama haweeney, waxaa xadiiska halkan lafdiga inoo qoran yatasawajuhaaye, laakiin waxa xadiiska riwaayaduhu ay ku soo arooreen qaarkood yankixuhaa, uu guursado. fa hijratuhu, socdaalkiisaasi waxay ahaanayaa ilaa maa haajara ilayhi, wixii uu u soo hijrooday ee niyaddiisa ahayd ayuu ahaanayaa. oo xadiiskani waxa uu maxay ahaadeen nebigu uu sheegay xilli ay asxaabtu ka hijroonayeen maka oo ay u hijroonayeen madiina, ayaa asxaabta qaar waxay u hijroonayeen iyaga oo ka tegaya halkii lagu dhibaateeyey mushrikiintu ay joogeen, tegayeyna halkii laga aasaasay dowladda islaamiga ah ee madiina, ayaa xadiiskan dadka qaari waxa ay asxaabta u raaceen iyaga oo dana adduunyeedla ayay u raaceen. sidaa darteed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay in qofku camalka uu qabanayo mar walba niyaddiisa iyo ujeeddadiisa ay tahay uu ujeedo, qasadka iyo danta uu ka leeyahay ay mar walba tahay. haddii ay tahay dan adduunyana uu adduunyadaa uun leeyahay iyo waxa uu ka helo, haddii ilaahay dartii ay tahayna faqad waqaca ajruhu cala allah, uu ajarkiisu uu yahay mid uu ilaahay ka helayo. tarjamatu raawi, waxaynu tacriifinaynaa, waxaynu sheegaynaa, oynu caddaynaynaa, oynu qeexaynaa saxaabiga xadiiskan soo wariyey. waa saxaabi caan ah oo aad taqaanaan, huwa amiiru lmu'miniin, waa madaxii mu'miniinta, qofka madaxa u ah mu'miniinta amiir baa la yidhaahdaa. wa thaani, isla markaa waa madaxii labaad, alkhulafaa alraashidiin, madaxdii xukunka isaga dambaysay ee iska daba dhaxashay ee islaamka kii labaad buu ahaa. madaxweynaha dowladda islaamigu waxa uu ahaa rasuulkeenna udgoon calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim. markii uu geeriyooday waxa madax u noqday ummadda islaamka iyo saxaabada abubakar. abubakar markii uu geeriyooday waxa maamulka la wareegay oo khaliifa almu'miniin noqday ama amiir almu'miniin noqday cumar ibnu alkhadaab radia allahu canhu. kunyatuhu abuu xafsin, naanaystiisa waxaa la odhanayay abuu xafs baa lagu naanaysay. walaqabuhu, isla naanays kale ayuu lahaayo waxa lagu naanaysaye alfaaruuq, kala saare. marka kunya iyo laqab waxay inaga naanaysun bay noo tahay, laakiin
macnaha carabiga waxay kala xambaarsan yihiin kunya marka la yidhaahdo waa litashriif oo qofka ayaa lagu sharfaayo badi kelmadaha abu hebel iyo ummu hebel iyo ayaa kunya loo adeegsadaa laqabkana waxaa loo adeegsadaa waa waxa uu qofku kasbaday ayaa la yidhaahdaa ee uu caanka ku yahay ee lagu yaqaano ee loogaga dhiganaanays ayaa laqab la yidhahdaa sidaasaa markaa kunya iyo laqab ay kala yihiin cumar ibnu alkhadaab baynu ku guda jirnaa tacriifkiisii radia allahu canhu iyo wahuwa isagu cumar axadu almubashiriina waa mid ka mida axad ka mida almubashiriina kuwii loogu bishaareeyey biljannati jannada loogu bishaareeyey iyaga oo dunida korkeeda tallaabsanaya lagu yidhi jannada ayaad gelaysaan aslama cumar ibnu alkhadaab waxa uu islaamay sanadii 6 min albictha markii nebiga la soo saaray sanadii 6aad ama sanadkii 6aad ee soo saaristii nebiga ayuu islaamay intaan loo soo hijroonin madiina faacaza allahu ilaahay baa ku sharfay bihi lislaam islaamka kor ku sharfay isaga oo islaamka kor ugu qaaday wa shahida waxa uu xaadir ka ahaa oo uu goobjoog ka ahaa oo uu ka qayb qaatay jamiica dhammaan alghazawaati dagaaladii maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu dhammaan kala qayb galay dagaaladii uu nebigu galay istakhlafa wuxuu xukunka la wareegay oo uu dhaxlay bacda abi bakrin abibakr kadib buu xukunka dhaxlay oo markii uu abubakr geeriyooday sida xagga hore aynu ku sheegnay ayuu isagu noqday amiira almu'miniin ama alkhaliif athaani uu noqday dhaxlihii labaad uu noqday wa muddatu xilligii khilaafatihi ay xukunkiisu jiray 10 sanawaatin 10 sano ayaa uu ahaa khaliif uu ahaa oo amiir almu'miniin uu ahaa ightaalahu waxa shirqoolay abu lu'lu'ata almajuusiyi ninkii la odhanaya abu lu'lu'a almajuusi ninkan abu lu'lu'a almajuusi waxa uu ahaa nin bershian ayuu ama farisi ayuu ahaa dadka farisiyiinta qaar baa ilaahay dartii u soo muslimiyo diinta soo doonanaya halka qaarna iyaga oo dana kala leh ay imanayeen marka abu lu'lu'ata almajuusi waxa uu ahaa dadka danaha kala leh ayuu ka mid ahaa sidaa darteed cumar ibnu alkhadaab radia allahu canhu ayaa uu shirqoolay uuna dilayna wa ismuhu ninkaa waxaa la odhanaya alfayruuzu baa la odhanaya abu lu'lu'a waxay inantiisa ayaa lu'lu'a la odhanayay sidaa darteed baa abu lu'lu'a loo yidhi laakiin ismigiisu waxa uu ahaa alfayruuz buu ahaa wastushhida wuxuu cumar ibnu alkhadaab shahiiday radia allahu canhu sanadkii 23 hijiriya 23aad taariikhda hijriga wa huwa yusallii weliba wuxuu shahiiday isaga oo tukanaya oo yusallii binnaasi tujinaya dadka tujinaya salaata alfajri salaad subax isaga oo dadka tujinaya ayuu shahiiday fatacanahu waxa dhaawacay oo wareemay oo uu ku wareemay ciddata tacanaatin dhowr wareemo ayuu maxay haydeenay ku taagay taagmo midi lagu taagaa bikhanjarin isagoo oo ku taagay toore isagoo ku taagay kaana macahu oo uu ninkaa gaalka ay hisitay ee abu lu'lu'a uu sitay ayuu dhowr jeer ku taagay toorey alkalimatu macnaaha macaaniya almufradaadkiibaa halkana inoogu qoran arday walba looga baahan yahay in uu kelmad walba iyo macnaheeda marka hore barto marka labaadna uu xifdiyo waa kelmadihii cashirka laga soo dhex saaray lil istifsaar si lagugu sii bayaamiyo looga soo dhex saaray markaa macaniya kelimaadkii baynu bilaabaynaa alkalimatu macnaaha alacmaal macnaheedu waxa weeyaan maa yasduru waa waxa ka soo fula can ilinsaani qofka bila'aadanka ah ka soo fula min qowlin ee hadal ah aw ficlin ama fal ah hadal qowl iyo ficil wixii qofka ka soo fula camal la yidhaahdaa anniya macnaheedu waa maxay waa qasdulqalbi waa halkaad qalbigaaga iyo niyadaadu ay u jeedo wa casmihi calaa amrin iyo goosashada uu goosto calaa amrin shay uu goosto min alumuuri arrimaha kame arrin haddii inuu ku dhaqaaqo uu doono niyadda uu ka keenaya ayaa la yidhahdaa anniya alhijra waa maxay bimacna alislaamiga marka lagu sharaxayo
alintiqaalu waa inuu qofku ka soo wareego min baladi shirki uu ka soo wareego waddan gaaleed uu ka soo wareego oo u soo wareego ilaa uu u soo wareego baladi alislaami waddan islaam uu u soo wareego yusiibuhaa macnaheedu waxa weeyaan yaxsulu calayha uu helo ama dadkii u soo hijrooday markii laga sheekeynaya adduunyada u socday ama inay dumar soo guursadaan imra'atin yatazawajuhaa imra'a waa haweeney yatazawajuhaa macnaheedu yankixuhaa uu guursado weeyaan macnii kelimaadka ardayo waxaa lagaa rabaa inaad xafidid macnahoodana aad fahantid almacna alijmaaliyu macnaha guud ee xadiisku ka hadlayo hada alxadiidu alcadiim xadiiskan aadka u weyni yurshidunaa wuxuu inagu hanooninayaa an laa yaqbala allahu camalan inuuna ilaahay camal aqbalin ilaa binniya inuu ku aqbalo keliya waxa uu qofku u niyooday oo cibaadada ilaahay wuxuu kaa aqbalaya markaad cibaad ahaan u niyooto xataa ina almuslima xataa qofka muslimka ahi yudaacafu lahu thawaabu waa loo lebilaabaa ajarka calaa aklihi wa shurbihi xataa haddii uu u niyoodo cuntada uu cunayo iyo cabitaanka uu cabaya hadduu ilaahay dartii u niyoodo ajar iyo xasanaad baa loogu leebilaabaa wa qiyaamuhu sara joogiisa wa qucuudihi fadhigiisa wa nawmihi hurdadiisa wa yaqdatihi soo jeedkiisa dhammaan nolosha qofka muslimkii markaa hadduu ilaahay dartii u niyoodo waxay noqonaysaa cibaado ayay noqonaysaa calaa xasabi niyatihi fii dalik kolba niyadda uu shaygaasi ka rabo ee uu u rabo wa rubamaa waxaa laga yaabaa yajmacu shayu alwaaxidu inuu shayga keliya kulmisto ciddata wujuuhin wejiyo fara badan oo min alcibaadaati isagoo cibaado sida sadaqad u niyeystay in ilaahay ajar kale haddana si kale ugu qora ayaa dhacda oo niyadiisa tiyoo loo eegayo wayustafaad waxaa laga faa'iidaya marka oo laga faa'iidaysanayaa min qowlihi hadalkii nabigee sala allahu calayhi wasalam nabadgeliya naxariistii eeba korkiisa ha ahaatee ahaa wa inamaa likulli imri'in maa nawaa hadalkii ahaa qof walbaba waxa uu leeyahay wixii uu niyoodo waxaa laga faa'iidayaa wujuubu likhlaasi lilaahi tacaala inay waajib tahay iyo waajibnimada inaan u gaar yeelno oon u khaalisno ilaahay fii jamiici alacmaal dhammaan camalada aynu qabanayno liannahu maxaa yeelay akhbara annahu waxa laynoo sheegay in aanu laa yakhlisu lilcabdi min camalihi aanu camalka cabdigu u khaalis liwajhi illaahi aanuu noqonayn ilaa maa nawaa inta uu ilaahay dartii u niyoodo mooyaane fain nawaa haddii uu u niyoodo fii camalihi lilaahi camalkiisa ilaahay dartii haddii uu u niyoodo iyo wadaara alaakhira iyo daarta aakhiro kataba allaahu lahu ilaahay waxa uu uga qorayaa thawaaba camalihi camalkaa uu qabtay ajarkiisu ilaahay u qoraya wa in araada haddii uuse u doono camalkaasi uu qabtay bihi camalkaasi assumcata sumcad iyo magacad ku heshid iyo wariyaa'a iyo istus faqad xabita waxaa buraya dhab ahaan camaluhu camalkiisii ayaa buraya wa kutiba calayhi wisruh waxaana loo qorayaa dembi ayaa loo qorayaa wa hiya tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat taasoo loo baahan yahay sidaa darteed inaynu kala soocno oo cibaadadii iyo camalka cibaadadii iyo shayga dhaqanka inoo ah inaynu kala soocno ayaa maxay ahadanay laynooga baahan yahay wa tamyiizu alcibaadaati bacduhaa can bacdin xataa niyaddeennu waxay kala saaraysaa cibaadaadka laftigiisii oo waxna salaad baad u niyeysatay waxna sadaqaad u niyeysatay waman qasada bihijratihi wajha allah qofka ula dan lahaa haddaba hijradiisa iyo socdaalkiisa ilaahay dartii waqaca ajruhu cala allah ilaahay buu ajar ku leeyahay waman qasada dunya qofka laakiin hijradiisu ay tahay iyo niyadiisu ay tahay dunyaa aw imra'atin adduunyo ama haweeney fa hiya xadu taasaan noqonaysa maxay nasiibkiisao isagu ajar iyo xasanaad ma laha walaa nasiiba lahu nasiib iyo xaqna u yeelan maayo fi laakhirati aakhiro bisababi hadihi alhijra inuu ajar ku helo maalinta aakhira camalkii uu adduunyada niyadiisa u ahayd ama haweenaydii inuu soo guursado ahayd lagama yaabo irshaadaat alxadiis waxaynu haddaba ka faa'iideynaa xadiiskan raqam waaxid alikhlaasu fi niyati in niyada aynu ugu khaalis yeelaynu ugu keli yeelno camalka shartun liqubuuli alacmaal waxay shardi u tahay aqbalaadda camalka ayay shardi u tahay
cinda allahi ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala. raqamka labaad anniyatu takuunu qabla alcamali, niyaddu waxay ka horeynaysaa mar walba intaanad wax qaban. markaad wax qabatay kadib baa niyeysanayaa ma aha, waa qabla alcamal. qodobka saddexaad anniyatu khaalisatun, niyadda saafiga ahi tajcalu alacmaala almuctaada, waxay ka dhigaysaa camalka caadada kuu ahaa cibaaday u bedelaysaa haddaad ilaahay dartii u niyooto, oo yu'jaru laga ajar siiyo almar'u calayha, qofkan laga thawaab mariyo. qodobka afraad idaa salaxat inniyatu, haddii ay wanaagsanaato niyaddu ood niyaddaada wanaajiso, salaxa alcamalu, camalkaagii baa wanaagsanaanaya. wa idaa fasadat inniyatu, haddii ay se xumaato niyadaadu, fasada alcamalu, camalkaagii baa xumaanaya. qodobka shanaad ee ugu dambeeya irshaadaadka, alhijratu ila allahi, in ilaahay loo haajiro oo ilaahay loo socdaay, min afdali alacmaali, camalada aynu qabanno kuwa ugu wanaagsan weeyaan. tadriibaadkii baynu degdeg u kor maraynaa, arday walbana ha isku dayo inuu ka soo jawaabo haddii ilaahay yidhahdo. akmil maa ya'ti, waa buuxbuuxi. qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay waxaa laga wariyey, inama alacmaalu, xadiiskii ahaabaad markaa buuxinaysaa. inama alacmaalu daash wa inama likuli imri'in daash. su-aasha labaad anniyatu takunu qabla daash. ta saddexaad alikhlaasu fi niyati daash cinda allah. alhijratu daash min fadli daash. markaa qeybtana waa sax iyo qalad, haddii qeybtana waa goobogeli. haddii ilaahay yidhaahdo arday walbow sidaasi ayaad soo yeeli doontaa, goobana aad gelin doontaa. maanta halkaas ayuu wakhtigu nagaga egyahay. haddii ilaahay idmo intaynu xiisad la mida oo ah barnaamijkan ka bara hawada aynu dib igu kulmi doono, waa macalin muxyidiin oo inagaga tegayaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waxaan nahay wahdiga dugsiyada, waxaan nahay wanada macalinka, waxaan nahay wahdiga dugsiyada, waxaan nahay wanada macalinka. waagii baryaba awbax laga waraabsho, waagii baryaba awbax laga waraabsho, waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta, wadankiina wax u barta, oo xambaaro waajibkiisa, oo xambaaro waajibkiisa. wahsan mayno, waaban mayno, warwareegi mayno.